अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। राजेंद्र नगर की एक फैक्ट्री में आतिशबाजी, 4 अफराद जिंदा जलकर फौत। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वफद की सदर जमहूरिया से मुलाकात। वेस्ट जोन पुलिस ने 5 रुपये टोली को गिरफ्तार कर लिया। 500 ग्राम किलाई जेवरात बरामद। अब खबरें तफसील से। राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ गगन पहाड़ के एक रबर फैक्ट्री में आज सुबह जबरदस्त आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया। इस वाक़े में 4 मजदूर काम कर रहे थे, वो झुलस कर खाकिस्तर हो गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने फायर अमले को तलब कर लिया। काफी जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुलाजिमीन की नाशें इंतहाई झुलस चुकी थी। नाशों के पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक शोबे के HOD डॉक्टर तकीउद्दीन और इनकी टीम को मुकाम वारदात पर जाकर नाशों की जांच करनी पड़ी। झुलस गए लोगों के आधा के हिस्से फॉरेंसिक को रवाना किए गए। मुतालिका पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। अरे इसमें नहीं, ये रूम है, ऊपर फट गया होगा, पहले से लीकेज होगा, आगे गिरता होगा। 4 बजे चालू हुआ, 5 बजे खाने के बाद धुआं दिया, इसलिए थोड़ा भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए इधर आए ना उसका शादी नहीं हुआ जोर మొత్తం ఇదంగా लास्ट మొత్తం మొత్తం गोबर का होता है, आईडी का होता है। हां मेरा हमको रोज जाता है। हां उतना उधर नाइट में रहता था, डेंजर वाला काम मैं बोला कल भी अरे रूम को चले जाता, आपको अपना रूम को चले जाता। जो नहीं मेरा ड्यूटी में, अरे ड्यूटी करना है, देर में करे, फिर नाइट में कर चले जाओ। क्या हमरा पहले तो कंप्लीट चाहिए और पहुंच जाए आधा दे ही रहे एक कंपनी के बाहर कहीं नहीं। नाम क्या है इसका? इनका नाम संजीव। और बताना ना, एक मिनट फोन आया, मैं भी आके जैसे आप लोग ठहरे, मैं भी ऐसा ठहरा हुआ हूँ। कब मालूम आपको? मेरे 5:30 बजे, 5:45 बजे मालूम हुआ। मालूम होते ही मैं अपना फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, मैं यहाँ आ गया सीधा। अब मेरे को कुछ नहीं मालूम। जैसा प्रीवियस भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, कोई नहीं, इससे पहले भी एक मर गया था, एक बना दोगे कैसा छोड़े? अरे क्या साहब, ये वैसा खींच रहे हैं कि मेरे क्या मगर परमिशन इसका ड्यूटी पे। इसका कौन सा फैक्ट्री है? बोर्ड नहीं है ना? अच्छा, आपका पाइपलाइन का है, कोई पाइपलाइन नहीं है, ऑयल का है, और थर्मोपैक है, कोई ऐसा उसके अंदर डेंजर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। डेंजर कैसा हो क्या होता आपको क्या मालूम? 2 मिनट में मेरे को कुछ हो सकता। नहीं, आग के बाजू सो जाए कैसे कैसा बने? मेरे को कैसे नेचुरल नहीं था। अब आप नहीं 7-8 साल से
कैसा है सर? उसका और लेबर का कोटा बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता। आप लोगों का ऐसा नहीं आपको आप रात में 9 बजे आके सामने देखो एक बार आप आके రోడ్ సరిగ్గా ఉండదన్న లోపలికి ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి మొత్తం ఫ్యాక్టరీలో కూర్చొని ఆ కుటుంబానికి నష్టపరిహారం ప్రకటించేంత వరకు ఇక్కడ తరలించలేదు. చెల్లించాలి చనిపోయిన కుటుంబాలకు 15 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా. చెల్లించాలి చనిపోయిన కుటుంబానికి ఏం చెల్లిస్తాడు, ఏమి ఇస్తాడు? ఆయన కుటుంబానికి ఇక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన తక్షణం वैएसआर कांग्रेस पार्टी सदर जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में इनके कायदीन ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और रियासत तकसीम न करने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म जगनमोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की और कहा कि चंद्रबाबू नायडू रियासत की तकसीम के लिए तहरीर मरकज़ हुकूमत को रवाना न करते तो आज ये दिन देखना न पड़ता। वो दोनों रियासतों की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ఇవాళ కాసేపటి కిందట రాష్ట్రపతి గారిని కలవడం జరిగింది. అందరం ఎమ్మెల్యేలము, ఎంపీలము, ఎమ్మెల్సీలము అందరం కూడా వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి గారికి రాష్ట్రాన్ని సమైక్యంగా ఉంచండి అని కోరుతూ ఈ రకంగా అఫిడవిట్లు సమర్పించడం జరిగింది. 23 మంది ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీకి చెందిన వారంతా కూడా విజయమ్మతో సహా అమ్మ కూడా ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గరికి, రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి వచ్చింది. మొత్తంగా 23 మంది ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీకి చెందిన వారంతా కూడా ఈ అఫిడవిట్లు ఇచ్చారు. ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కరే కాకుండా 3 ఎంపీలను, మీ ఎదురుగా మీ ముందరినీ కూర్చొని ఉన్న 3 ఎంపీలను కూడా రాష్ట్రపతి గారికి మా అఫిడవిట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 5 మంది ఎమ్మెల్సీలు అదే రకంగా మొన్నటి ఎన్నికల్లో డిస్క్వాలిఫై అయిన 15 మంది ఎమ్మెల్యేలకు గాను 13 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా అఫిడవిట్లు ఇచ్చారు. వారు కూడా ఆవేళ అవిశ్వాస తీర్మానానికి ఓటేస్తే వారికి ఉప ఎన్నికలు జరిపితే ఎక్కడ వాళ్ళు కూడా గెలిచి ఉంటే వారు కూడా గెలిచి వచ్చేస్తారు, గెలిచి సమైక్యానికి తోడుగా నిలబడతారు అన్న ఆలోచనతో కుట్ర చేసి వారిని అవిశ్వాస తీర్మానంలో ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఓటు వేసి కరెంటు బిల్లులు విపరీతంగా పెంచిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసినప్పుడు వంచనతో వాళ్ళను 3 నెలల పాటు డిస్క్వాలిఫై చేయకుండా సాగతీసి ఆ తర్వాత 1 సంవత్సరం గడువులోపే వాళ్ళు కానీ డిస్క్వాలిఫై అవుతే ఉప ఎన్నికలు జరగవు అన్న ఒక నిబంధనలోకి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి కావాలని ఒక పథకం ప్రకారం వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫికేషన్ 3 నెలలు డిలే చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేశారు. చేసినప్పటికీ वेस्ट जोन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 2 अलहदा टोलियों के 4 सारिकीन और एक धोखेबाज को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 500 ग्राम तिलाई जेवरात बरामद किए गए। दोनों टोलियां काफी अरसे से मुख्तलिफ मकामात पर सरखे की वारदातों में मुलविस थे।
ఛాన్స్ ఇస్తానని ఎల్ఎఫ్పిలో దాచాడు కేరళ. సో మన ఇన్స్పెక్టర్ విక్షణ్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి దుబాయ్ పోయే ఛాన్స్ ని ఆపేశారు. ఫస్ట్ చెప్పాలా ఫస్ట్ది. సో వెస్ట్ జోన్ పరిధిలో డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో చైన్ స్నాచింగ్ పాల్పడుతున్న సైలెన్స్ పెట్టండి ప్లీజ్. ఓకే కొద్దిగా సైలెంట్ మోడ్ కదా. వెస్ట్ జోన్ పరిధిలో వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లో చైన్ స్నాచింగ్ పాల్పడుతున్న ఒక నోటోరియస్ స్నాచింగ్ గ్యాంగ్ని నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు ఆసిఫ్ నగర్ పోలీసులు జాయింట్ యాక్షన్తో కలిపి వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ నుంచి 23 తులాల బంగారం, 6,50,000 ఖరీదు చేసే బంగారపు చైన్లని రికవరీ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు అంతకితం కూడా క్రిమినల్సే. ఈ జయకిషన్ సింగ్ ఎవరైతే కుల్షంపురాలో ప్రధాన ముద్దాయిగా ఉన్నాడో ఇతను అంతకితం రూపేష్ సింగ్ అనే అతనితో పలు నేరాలకు పాల్పడ్డాడు. ఇటీవల జూలైలో అతను విడుదలైన తర్వాత ఇంకొక అతనితో ప్రమోద్ సింగ్, షాలిబండికి చెందిన ప్రమోద్ సింగ్ అనే ఇంకొక నేరస్తుడిని అసోసియేట్ అయ్యి ఈ లంగర్ హౌసు, చిక్కడపల్లి, బహదూర్పుర, హుమాయూన్ నగర్, ఆసిఫ్ నగర్లో 7 చైన్ స్నాచింగ్లకి పాల్పడ్డాడు. ఇతను ఏంటంటే ఎవరు పోలీస్ టీములు, రక్షకులు, బ్లూ కోల్స్ లేని టైంలో వాళ్ళ ఏరియాలో తిరగట్లేదు అని ఎన్ష్యూర్ చేసుకున్న తర్వాత లోన్లీగా వచ్చే ఆడవాళ్ళని పూజలకి, ఈ వ్రతాలకి లేకపోతే कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली जेसी दिवाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं एक वर्कर हूं, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाला गया तो इसका जवाब आवाम देगी. జరుగుతుంది మంచిదే కదా దాన్ని మనం ఎందుకు కాదనాలా? ఆయనకి ఇష్టమైంది, వాళ్ళకి ఇష్టమైంది, చేర్చుకునే వాళ్ళు చేర్చుకుంటున్నారు, ఇష్టమైన వాళ్ళు పోతున్నారు. దాని పెద్ద మనం విచారణ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు లైన్ చేరేది నాకు వాళ్ళందరికంటే ముందు కూర్చున్నాడు, వాళ్ళందరికంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళతో ఎప్పుడు విభేదించాడు. నాకేం దిక్కులేరయ్యా నాకు. నాకు బాధే, వాళ్ళకి లేదు. వాళ్ళకి లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వాళ్ళకి లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చెప్పు. నాకు బాధే. 3-4 తరాలుగా ఉన్నటువంటి సంబంధం అనేటువంటిది నాకు ఉంది. వాళ్ళకి లేనప్పుడు మనం ఏం చేయలేము. నాతో ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు. ఏ ఒక్క పెద్ద విషయం మాట్లాడలేదు. అంతే కదా, వాళ్ళు అట్లా అనుకుని మనల్ని వద్దనుకుంటున్నారు. గుడ్, మంచి అవసరం ఎవరికి ఉండదు సార్ రాష్ట్రంలో. ఎవరికి ఉంటుందో అది వేరే సమస్య. నా అవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదనుకున్నా పోతారు, వాళ్ళే దెబ్బతింటారు. దానికి మనం ఏం చేస్తాం? నాకైతే వద్దు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉండాలనేటువంటి మనస్తత్వంతో ఉన్నటువంటి వాడిని చీచి వద్దు అన్నప్పుడు ఎవడేం చేస్తాడు? బోస్తాగా వచ్చి గెలుస్తాడు, గెలవనండి తాడిపత్రిలో. నేను అట్లా అనుకుంటాను. లేదు, దొరకలే. ఆయన హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు పలకరిద్దామని 2 మార్లు ట్రై చేస్తే దొరకల. దానికి దీనికి ఏం సంబంధం? ఒక మిత్రుడిగా ఆరోగ్య విషయం మాట్లాడాలని ట్రై చేశాను. कांग्रेस पार्टी राज्यसभा रुकन एम.एस. खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें हाईकमान का फैसला मंजूर है, वो चाहे मुझे एमपी बनाकर रखें या सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुखर्रर करें. నిర్ణయం వాళ్ళు వేస్తారంటే వేస్తుండొచ్చు. వాళ్ళు ఈ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్కు గట్టిగా ఉండాలి, పనిచేయాలి అనేది
నిర్ణయం తీసుకుంటే వాళ్ళు వేస్తారు కమిటీ. నేను కార్యకర్తగా ఉన్నా, నాకు అవకాశం రాజ్యసభ మెంబర్ ఇచ్చింది, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను. సోనియా గాంధీకు రాహుల్ గాంధీకు థ్యాంక్ చెప్పాను. ముంగడు కూడా పని చేస్తాను. నాకు కార్యకర్తగా ఏ అవకాశం వచ్చినా నేను చేసుకుంటా. మేము ఎప్పుడు కానీ మేము మా లెవెల్లో ఉంటాం, కానీ మేమేం డిస్కస్ చేసే పొజిషన్లో ఉంటాం. నేనే పిలిచారులే, నేనే పోయి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నేనే కలుస్తూనే ఉంటాను. నేను విప్ అయిన తర్వాత ఆమెకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి అని నేను కలిశాను, ధన్యవాదాలు చెప్పాను. రాహుల్ గాంధీ గారిని కూడా చెప్పాను. అంతవరకే అది ఉన్నది. కానీ పార్టీ విషయంలో పార్టీ ఏ ఆదేశం ఇచ్చినా దానికి కట్టుబడి ఉంటాను, పని చేసుకుంటూ పోతాను. తెలంగాణలో మైనారిటీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే క్రమంలో ఇది మైనారిటీస్కు ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలంగాణలో కాదు, మొత్తం దేశంలో అంతా ఇప్పటి వరకు కూడా మైనారిటీస్కి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. కానీ ప్రోగ్రాంలు కూడా వాళ్ళ కోసం ఎక్కువ ప్రోగ్రాంలు డిసైడ్ చేసింది యూపీఏ ప్రభుత్వము. ఇంప్లిమెంటేషన్లో కొంచెం వెనుకకు అదైపోయింది, కానీ బికాస్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రటిక్ అడమెంట్ ఉండగా ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగ్గా కాలేదని రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు కూడా. అది కూడా కరెక్టే. కానీ పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మైనారిటీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అనేది కాదు, ప్రజలకు దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఆర్గనైజేషన్కు దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆ నిర్ణయంకు నేను కార్యకర్తగా కట్టుబడి ఉంటాను. ఆ చర్యలు హైకమాండ్ తీసుకుంటుంది. దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఉన్నారు, సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కానీ తెలంగాణ విషయంలో అసెంబ్లీలో ఉన్నది. నేను ఆంధ్ర సోదరులతో మనవి చేస్తున్నాను, దయచేసి డిస్కషన్ చేయండి. ఏ డిస్కషన్ ఉన్నా మీ డిస్కషన్కు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. డిస్కషన్కు పార్లమెంట్లో రాజ్యసభలో వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తారు. డిస్కస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ప్రజలకు ఒక మెసేజ్ పోతుంది. వాళ్ళు చేసేది కూడా ప్రజలకే, మేము చేసేది కూడా తెలంగాణకు చేసేది కూడా ప్రజలకే. కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ తీసుకున్న నిర్ణయము సీమాంధ్ర ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఆ నిర్ణయంకు వెనుకబోయే సంగతి కాదు. భేదాలు ఏదైనా ఉన్నా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న లీడర్లు ఫ్లోర్ మీద మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది. ఆ డిస్కషన్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అది పోతుంది. వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు అయితే హైకమాండ్ ఎంబడి ఉన్నారు, వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకుంటారని ఒక నమ్మకం ఉన్నది. నాకు మాట్లాడేదని ఏమున్నది, వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు. నాకు చెప్తే నేను మాట్లాడతాను. पी गोवर्धन राज्यसभा मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने तेलंगाना के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से नुमाइंदगी की है और अब हम चाहते हैं कि सीमा आंध्रा में भी एक नेशनल प्रोजेक्ट हो, इसके लिए भी हम नुमाइंदगी करेंगे. మనమేమో పార్లమెంటు సభ్యులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇంకా ఇతర ప్రముఖ లీడర్స్ లైక్ నర్సారెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ గారిని కలవడం జరిగింది. ప్రెసిడెంట్ గారికి ఒక మెమరాండం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వారికి రిక్వెస్ట్ ఏం చేసినామంటే, అయ్యా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మీరు పంపిన బిల్లు విషయంలో జరుగుతున్న చర్చల విషయంలో ఏం జరుగుతుందో మీకు బాగా తెలుసు. ఈ బిల్లును చర్చ జరగకుండా అడ్డపడి ఇంకా కొంత సమయం కేటాయించాలని చెప్పి తెలంగాణ బిల్లును అడ్డుకుంటేందుకు कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद शिवराम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पार्टी पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी पार्टी खुद को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रही है और इन्होंने जो अपना उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुना है उन पर कई इल्जाम आयद हैं. इन्होंने कहा कि जबकि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है. లౌకికవాదం, మేమంతా లౌకికవాదులు, బీజేపీ లాంటి మతతత్వ పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకునే ప్రశ్నే లేదు. భవిష్యత్తులో ఒకసారి తప్పు చేశామని వాళ్ళ నాయకుడు చెంపలేసుకుని మళ్ళా ఈరోజు ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటామని చెప్పడం ఎంతవరకు న్యాయమో ఒకసారి ఆ పార్టీ నాయకులే సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ నాయకుడు కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు అదే మోడీ, ఈయన ఎవరైతే బర్తరఫ్ చేయాలనుకున్నాడో అదే మోడీ గారు భవిష్యత్తులో దేశ ప్రధానిగా మా అభ్యర్థి అని బీజేపీ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అలాంటి నాయకుడికి ఈరోజు మీరు ఆయన మద్దతు కోసం, ఆయన దయాదాక్షిణ్యం కోసం మీరు ఎందుకు ప్రాకులాడుతున్నారు? అలాంటి మతతత్వ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని మళ్ళా మీరు
అధికారంలోకి రావాలని ఒక తపన తప్ప లౌకికవాదం మీద మీకు ఎలాంటి నమ్మకం ఉందా? उर्दू घर मुगलपुरे में उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में तलबा ने नात शरीफ पेश किया। आज ये एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है। इस सेमिनार का मकसद ये है कि बच्चों में जो तालीमी बेदारी है और जो स्टडीज़ करने का उनमें रुझान होना चाहिए, उस रुझान को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम कर हम वो बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। उसके अंदर बच्चों से एक तहरीरी कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं, जिसके ज़रिए उनमें फ़रोग़ पाने के लिए हम इनामात भी देते हैं उन्हें, और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल हम करते रहते हैं। उसी की एक कड़ी आज ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं इस सोसाइटी का, इस सेंटर का सदर हूँ। दौरे हाजिर में उर्दू की आज के इस प्रोग्राम का इलियास ताहिर जी मेहमान हूँ, मोहम्मद इलियास ताहिर हूँ। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो है तलबा में उर्दू के फ़रोग़ का हमारा मकसद है, क्योंकि उर्दू की हालत ज़ार तो सबके सामने है। उर्दू से हमारे बच्चों की दूरी और उस कमी को दूर करने के लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। बहरहाल उर्दू को नई नस्ल से जोड़ना, उर्दू को फ़रोग़ देना, यही हमारा मकसद है। और ये जो मुसलसल चल रही हैं उसके लिए हम ये करते हैं कि तलबा में तहरीरी, तकरीरी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की शक्ल में उन्हें करवा कर उनके अंदर उर्दू से उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाती है। उसी सिलसिले का आज का ये प्रोग्राम तलबा में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से इकबाल अहमद इंजीनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 29 दिसंबर को माकुंडा बस स्टैंड के करीब एक इजलास आम मुनक़्क़िद होगा। इस इजलास की सदारत हजरत मौलाना हकीम अब्दुल्ला गनी साहब करेंगे। Actually, I welcome all of you people. I don't know whether I have to speak in English or Urdu, but इस्लामी AP भी शामिल है। इन सारे लोगों का इज्तिमा पहली मर्तबा वारंगल जैसे मुकाम पर हो रहा है। पहले हैदराबाद इसका वेन्यू चुना गया था, लेकिन है
और मेरे बाजू जो बैठे हैं ये हैदर मोहिउद्दीन गौरी साहब, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, और यहाँ जो है हमारे इलियास शमसी साहब, वो सेक्रेटरी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इत्तेहाद इंसानियत के उन्वान से जो जलसा हो रहा है वरंगल में, उस सिलसिले में हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जिसका मरकज़ी मुकाम दिल्ली है, उसी की शाख ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल आंध्र प्रदेश में है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कोई मोहताज तारुफ जमात नहीं है, ये मुसलमानों के मसाइल के लिए कायम की गई है। ख़ास तौर पे समाजी, माशी, तालीमी, रोज़गार, ये मसाइल को ये देखती है। और साथ ही साथ रियासती सदर माला महानाडू करीम शिवाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए APNGO सदर अशोक बाबू पर इल्जाम लगाया कि वो सीमा आंध्रा की तहरीक को गर्क कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि 3 जनवरी से तेलंगाना तश्कील के खिलाफ वो एक नई तहरीक का आगाज करेंगे। మమ్మల్ని దళిత ప్రజాప్రతినిధుల్ని మరి అవమానించినటువంటి ఈ వ్యక్తికి దళితులు కూడా ఓట్లు వేయకుండా ఏ విధంగా అడ్డుకట్ట వేస్తారని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం. దళితులంతా కూడా వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని చెప్పి అశోక్ బాబు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. కూడా అటువంటి ఆచూకీ కానీ ఆధారం కానీ మాకు లభ్యం కాలేదు. అటువంటి ఈ రోజున అతను రాజకీయ సంఘాలను పిలుస్తున్నాం. సుమారుగా ఇప్పటికి 30 మంది ప్రజా సంఘాలు మాకు ఓకే చేశారు. ఇంకా చాలా మంది కలిసి వస్తానంటున్నారు. అంటే వేదిక టైము నిర్ణయించాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మొత్తం అందరినీ కూడా కలుపుకుంటాం. అందుచేతనే తెలియజేస్తున్నాం, ఈ రోజున మీరు 3 నెలలు ఉండి వెళ్ళిపోయే మరి అశోక్ బాబుని గెలిపి జేఏసీ ప్రజా సంఘాల జేఏసీకి ఏర్పాటు చేస్తాం. సమైక్యాంధ్ర ప్రజా సంఘాల జేఏసీ हम 3 तारीख को సమైక్యాంధ్ర ప్రజా సంఘాల జేఏసీ बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. 3 तारीख में सब मीटिंग लगा, वासिम क्लब मीटिंग लगाए सమైక్యాంధ్ర. नाजरीन फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। राजेंद्र नगर की एक फैक्ट्री में आतिशबाजी, 4 अफराद जिंदा जलकर फौत। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वफद की सदर जमहूरिया से मुलाकात। पुलिस ने 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। 500 ग्राम तिलाई जेवरात बरामद। नाज़रीन, अच्छा खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV 21। अल्लाह हाफिज़।